گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں حسب معمول ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظر اللہ العالی تشریف فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے احادیث میں اس کی بڑی برکتیں و فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، آپ کے سوالات کی طرف۔ آپ پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی محمد افضل بات کر رہا ہوں علی پور سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں گندم کاشت کرتا ہوں اور اپنی ضرورت سے زیادہ گندم میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، اور وہ بعد میں جب مہنگی ہوتی ہے تو اس کو بیچتا ہوں، کیا میں یہ گندم اپنی جو کاشت کرتا ہوں اس کو رکھ سکتا ہوں؟ جی ہاں، آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالخصوص اس وقت کے جب قحط کی صورتحال نہ ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری۔ مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ مفتی صاحب کا احکام تجارت، بہت پیارا معلوماتی سلسلہ ہے۔ آج اس سلسلے کے اندر میں مفتی صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ حضور گوشت جس طرح غیر مسلم کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال نہیں ہوتا، تو بازار میں اور مارکیٹ میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس کس کیٹیگریز کے لوگ ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے غیر مسلم سے جس گوشت خریدا تو وہ گھر لا کر کھا لیا، اب یہ جو گوشت اس نے خریدا ہے اس کا کھانا حلال ہوگا یا حرام ہوگا، اور اس کی جو احتیاطیں ہیں خریدنے کی، کس کس چیز کو مد نظر رکھا جائے اور اس طرح کی ذبیحہ والی جو چیزیں ہیں وہ خریدی جائیں، اس کی آپ ہمیں معلومات بھی دے دیں اور احتیاط بھی بتا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک۔ دیکھیں، لاہور سے آپ بات کر رہے ہیں، اور لاہور میں تو گدے کے گوشت فروخت ہونے کی بھی بڑی خبریں چلتی رہتی ہیں اخباروں میں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان اور باہر کے جو ملک ہیں، باہر کے ملکوں سے مراد بالخصوص غیر مسلم ممالک، تو ہر ملک کے اندر ڈیفرنٹ نظام ہے، ڈیفرنٹ طریقے ہیں۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلم جو ہیں وہ گوشت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو مسلمان ہی گوشت فروخت کرتے ہیں، مسلمانوں ہی کا یہ کام ہے، اور نسل در نسل یہ کام چلا آ رہا ہے۔ ہاں، خاص متعین طور پر مسلمان بھی بعض اوقات ایسی غلطی کا مرتکب ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان خراب ہو جائے، تو وہ تو ایک بڑا نازک معاملہ ہے نا، کہ بھی ایسا کوئی شخص ہو سکتا ہے لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک ہو۔ عمومی طور پر ہمارے وطن پاک میں یوں ایک ایک قصاب کے پاس جا کر تفتیش کی حاجت نہیں ہے۔ مسلمانوں سے مسلمان بیچتے ہیں اور ان سے گوشت خریدنا بلا کسی تفتیش کے جائز ہے۔ خاص کوئی ایسا موقع ہے تو اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایسا نہیں لینا، باقی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر واقعی کسی غیر مسلم سے ہی خریدا اور وہ گوشت جو ہے وہ اس کا جو حکم ہے وہ حرام کا ہے، کیونکہ غیر مسلم سے خریدنے میں بھی تفصیل ہے، دو اعتبار سے تفصیل ہے۔ ایک جانور ذبح کس نے کیا تھا، اور ایک وہ جس کے پاس گوشت ہے وہ کسی مسلمان کا ملازم تو نہیں، تو یوں پھر اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ اس گوشت پر حرام ہونے کا حکم آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ بالفرض وہ حرام ہونے کا حکم بھی آ رہا تھا، کھانے تک پتہ ہی نہیں چلا، تب تو ظاہر بات ہے گناہ بھی نہیں ہے۔ تو گناہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب پہلے پتہ ہوتا کہ یہ حرام ہے، میں حرام چیز کھا رہا ہوں۔ مفتی، اس میں ایک چیز اور بھی میں چاہوں گا ایڈ ہو جائے، جو سوال کی نوعیت ہے اسی اعتبار سے،
کہ ایسا ہوتا تو خیر بہت شاذ صورتوں میں ہوگا، بہت ہی کم ہوگا کہ ایسا ہوا ہو، لیکن سننے میں آیا ہے کہ بعض لوگوں کی طبیعت میں ہی ہوتا ہے کہ کہیں جا رہے ہیں یا ان کے لیے کوئی تحفہ چیز لے کر آیا ہے، اب وہ اس کی پوری جناب بال کی کھال کی بال نکلیں، کہاں سے لیا، کن پیسوں سے لیا، کیسے آئے. تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہم اپنے معاشرے کی اگر بات کریں تو یہ رویہ درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے بعض چیزیں احتیاط کی ہوتی ہیں، ٹھیک، جیسے چاکلیٹ ہے. صحیح. اب چاکلیٹ غالب طور پر باہر ملکوں سے آتی ہے. جی جتنے بڑے بڑے سپر اسٹور ہیں جی یہ باہر ملکوں سے چاکلیٹ منگواتے ہیں. ٹھیک. اب اس کے اندر جیلیٹن ہوتی ہے. جیلیٹن جو ہے وہ کا مطلب یہ ہے کہ گوشت سے نکلا ہوا ایک مٹیریل اس کے اندر شامل ہے. اب جب گوشت کی انوالومنٹ آ گئی تو آئیے باہر ملکوں سے، گوروں کے ملکوں سے، چائنا سے، تو اب بھئی وہ جس گوشت سے حاصل کی گئی ہے وہ حلال کیا گیا تھا نہیں کیا گیا تھا، کیا صورت ہے. پھر خود جیلیٹن جو ہے اگر حرام جانور سے ہی حاصل ہوئی ہے، مطلب ایک تو جانور جو ہے ہی حرام، خنزیر ہے جسے، یہ ٹھیک ہے وہ گائے کی تھی لیکن اس کو مسلمان نے ذبح نہیں کیا، وہ حلال طریقے سے ذبح ہی نہیں ہوا. تو یوں اجزاء کے اندر ناپاکی آ جاتی ہے. جب حلال طریقے سے ذبح نہ ہوا ہو تو گائے بھی ہو تو اس کے اندر بھی ناپاکی آ جائے گی، وہ گوشت جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا اسی طور پر بھی. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں. تو تحفے تحائف کے اندر تو چاکلیٹیں بھی ہوتی ہیں، باہر سے کئی چیزیں ایسی آتی ہیں جس پر جو خاص احتیاط کی حاجت ہوتی ہے. البتہ یہ ہے کہ کوئی فروٹ لے کر آیا ہے، کوئی مٹھائی لے کر آیا ہے، تو یوں مہمان کے لانے پر تو تفتیش نہیں بنتی. آپ نے پیسے تو خرچ کیے نہیں ہیں، جو آیا اسے قبول فرمائیے. جی اگلی کال دیجیے. میرا نام عامر ہے، میں حیدرآباد سندھ سے بات کر رہا ہوں. میں پرانی موٹر سائیکل کا کام کرتا ہوں اور خرید و فروخت کرتا ہوں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز 30,000 روپے کی وہ مجھے 21-22 روپے کی مل جاتی ہے. تو اس گاڑی کو میں 30,000 تک کی بیچوں یا اپنی مرضی سے بیچوں یا کس طریقے کا منافع لوں، بس مجھے معلومات چاہیے تھی. ٹھیک ہے. دیکھیے کاروبار کے اندر نرم گرم چلتا رہتا ہے، یعنی کوئی چیز سودا کوئی مہنگا ہو جاتا ہے، کوئی سستا ہو جاتا ہے، کوئی درمیانے درجے کا ہو جاتا ہے. یہ روٹین اور کاروبار کا حصہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کو 30 کی چیز 22 کی مل گئی ہے تو آپ 30 کی بیچ سکتے ہیں، 35 کی بیچ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نفع کے تعلق سے شریعت نے پابندیاں نہیں لگائیں کہ آپ اتنے کی بیچیں اتنے کی نہ بیچیں. خریدار اور بیچنے والا ان دونوں کی رضامندی سے جو قیمت طے ہوتی ہے اس پر یہ بیچ سکتے ہیں. ان دونوں کی رضامندی ایک اصل چیز ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں حکومت کے قوانین ہوتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ صورتحال ہے، اور یہاں تو پھر ایک اخلاقی پہلو بھی ہوتا ہے کہ جی آپ مارکیٹ ریٹ پر بیچیں زیادہ بہتر ہے، لوگوں کے لیے آسانی ہو. تو یا تو ایک اتفاقی طور پر آپ کو سستی مل گئی ہے اور 30 کی تو اس کی ویسے مارکیٹ ہے، تو اب وہ پہلو بھی نہیں ہے. تو البتہ پہلو اس اعتبار سے ضرور موجود ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان کی خیر خواہی کے لیے کمی کرتے ہیں، اس کو دام کم لیتے ہیں اس سے، تو اس کا بھی ایک ثواب ہے، وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. لیکن یہ ہے کہ مہنگا اگر آپ بیچ رہے ہیں تو وہ بھی جائز ہے. اچھا مجھے سوال تو بیچنے کے اعتبار سے انہوں نے کیا، صورت بھی وہی بیان کی. میں چاہوں گا اس میں خریداری کے حوالے سے بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ مارکیٹ میں بالخصوص گاڑیوں کی مارکیٹ میں شاید زیادہ ہوتا ہے کہ بائکس ہوں یا کارز ہوں، جو ڈیلر بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس جب کسٹمر آتا ہے تو انڈرسٹوڈلی بات ہے، انسانی فطرت ہے، ایک تجارتی مزاج ہے کہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم قیمت پہ میں خریداری کروں. اور اس میں بعض اوقات مطلب ایسا موقع لگ جاتا ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے، بہت ہی کم قیمت پہ راضی ہو جاتا ہے. اگر مارکیٹ میں ہم دیکھیں تو اتنی قیمت پہ نہیں مل رہی تھی لیکن وہ راضی ہو گیا ہے. اب اس میں ٹھیک ہے آپ نے فرمایا کہ شرن تو کوئی حرج نہیں، لیکن اخلاقی طور پہ یہاں پہ کوئی وہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ لیکن جو کسٹمر آیا ہے نا پہلے تو وہاں دیکھنا پڑے گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسٹمر بلائنڈ ہوتا ہے، ٹھیک، اس کو مارکیٹ کا نہیں پتا ہوتا. صحیح. جیسے آج کل جو گاڑیوں کے ریٹ چل رہے ہیں، کسی نے مثال کے 5 سال پہلے گاڑی لی تھی تو آج بھی اس کی قیمت وہی ہے، 5 سال چلانے کے بعد بھی اتنے کی ہے. اب وہ اس کے ذہن میں تھی کہ میں تو 5 سال پہلے لی تھی، اب تو اس کی قیمت 1-2 لاکھ روپے کم ہو گئی. وہ اس نظریے سے آیا ہے اور خود سستی بیچنے کے لیے تیار ہے.
प्लाटों के अंदर होता है, प्रॉपर्टी के अंदर लोगों को नहीं पता होता कि इस एरिया की मार्केट चढ़ गई है, गिर गई है। जी वो एक खाली जहन में अपना एक फिगर जहन में रखकर आते हैं और खुद पेशकश करते हैं कि जी मैं तो इतने की बेचूंगा। तो दुकानदार समझता है मेरी तो लॉटरी लगी है जनाब, तो खुद चाह रहा है मैं इतने की बेचूंगा। तो जब वो खुद इतने की बेचने के लिए तैयार है तो उसमें तो दुकानदार ने कोई धोखा नहीं दिया। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि दुकानदार झूठ बोले और उसके ऐसे उयूब बयान करे जो उस चीज में ना हो कि जी इसका तो इंजन ही खराब है, इसके तो क्यों है, ये तो कोई लेगा ही नहीं, ये मॉडल तो कोई लेता ही नहीं है, जबकि ऐसा ना हो। मतलब खिलाफे वाक़े बातें करके गाहक को कमजोर करे, उसको नीचे लेकर आए। झूठ बोलना तो जायज नहीं है। जब आप झूठ नहीं बोल रहे, जब आप बार्गेनिंग करके कीमत कम करवा रहे हैं तो वो एक अलग सूरत हाल है। और बात वहीं आ जाती है कि असल चीज रजामंदी है। फरीकैन जिस कीमत पर राजी हैं उस पर सौदा हो सकता है। ठीक है जी। मुझसे चले कॉल्स की तरफ ही बढ़ते हैं, वरना सवाल तो मेरे भी जहन में आ रहा है। अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है कि मेरी टेलर की दुकान है, मेरे पास एक कस्टमर आया और मुझे बोला कि ऐसा सेम कपड़ा, वो मॉडल पीस लेके आई, मुझे बोला कि ये कपड़ा सेम मार्केट से लाके मुझे सिलाई करके दे। तो मैंने कुछ पैसा बताया, मतलब कपड़े सिलाई के साथ ये पैसा हुआ 10 दिनार तकरीबन। तो फिर उसमें से जो मैं कपड़ा लाया वो बच गया कुछ, तो वो कपड़े में किसका हक है, कस्टमर को वापस करना या मैं ही रख लूं? देखिए, कपड़ा कितना बचा ये वाज़ेह नहीं है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर रूटीन से हटकर एक सूरत है। वो सूरत ये है कि आपका असल सौदा सूट का हुआ है या कपड़े का हुआ है या दर्जी जो मजदूरी करता है उसका हुआ है। आमतौर पर तो ये होता है कि एक बंदा जो है वो कपड़ा देता है और दर्जी उससे मजदूरी लेता है। यहाँ मामला ऐसा नहीं है। यहाँ आपने कपड़े समेत, सिलाई समेत सूट जो है वो उसको बेचा है। तो ऐसे में जो कपड़ा बच गया है वो आपकी प्रॉपर्टी है। उस शख्स ने आपको कपड़ा नहीं दिया, बल्कि आपने कहा है कि जी मैं इस कपड़े का सूट आपको इतने का तैयार करके दूंगा, कपड़ा भी मेरा होगा और सिलाई भी इसमें शामिल है और इतने का मैंने आपको देना है। तो चूंकि वो कपड़ा आपकी प्रॉपर्टी है, इस एतबार से आप जो है उस कपड़े के मालिक हैं, वो शख्स मालिक नहीं है। हाँ, यहाँ एक पहलू आ सकता है कि आपने कहा कि जी इसमें तो 5 मीटर कपड़ा लगेगा और ये सूट कपड़ा इतने का आता है, मजदूरी इतनी की होती है, तो इतने का आपको पड़ेगा। कपड़ा लगा 4 मीटर, तो ये एक पहलू नहीं होना चाहिए। एक ये होता है कि भाई कपड़ा ठीक है 4 मीटर लगा, थोड़ा बहुत बच गया, वो सूरत भी अगर है यहाँ पर। दूसरी सूरत तो मालिक तो कपड़े के आप हैं, तो उसको वापस करने की जरूरत नहीं है। आम तौर पर जो हमारे यहाँ दर्जी होते हैं उनकी ये सूरत नहीं पाई, उनमें ये सूरत नहीं पाई जाती। हाँ, जो बोतिक्स होते हैं, बोतिक वालों, जो आपका सवाल है, बोतिक वालों के पास ये सूरत होती है कि उनके पास अपना ही कपड़ा होता है, वो कपड़ा बेच रहे होते हैं। तो अगर आप अपने डिजाइन का भी बनवाना चाहते हैं तब भी वो आपका डिजाइन लेके आपको कपड़ा सूट बनाकर बेचेंगे जी, तो वो एक अलग सूरत होती है। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब से सवाल ये अर्ज करना है कि मैं अहमद रजा हैदराबाद कराची से बात कर रहा हूँ कि हम प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं और ब्रोकर के पास फाइल पड़ी होती है और मालिक की तरफ से इजाजत होती है कि आप बेच दीजिएगा प्रॉफिट की सूरत में। अब वो मैंने खरीद ली और फिर मालिक को यही पता है कि मेरे को पूरी पेमेंट नहीं मिलेगी और ये आगे सेल कर देते हैं और मालिक की तरफ से इजाजत भी होती है कि आगे सेल कर दिया जाए। इस तरह ये प्लॉट घूमते घूमते आगे पहुंच जाता है। क्या इस तरह तिजारत करना जायज है और ये प्रॉफिट हमारे लिए जायज होगा? देखिए अहमद रजा साहब, बात यह है कि अगर तो प्लाट वाकई प्लाट हो ना, तब तो हम इस जवाब को कंटिन्यू करेंगे और मैं इसका जवाब दे देता हूं। लेकिन बैकग्राउंड में पता चला कि प्लाट तो है ही नहीं, या ऐसी कॉलोनी में है जिन्होंने कह रखा है कि फाइल तो हमने आपको दे दी, प्लाट हम आपको बताएंगे 2 साल के बाद कहाँ है आपका प्लाट, या अभी निशानदेही नहीं हुई, तो ऐसी जो खरीदारी है वो जायज ही नहीं है। खरीदार का हक है कि जब वो सौदा करे तो उसे पता हो मेरा प्लाट कहाँ है।
ताकि कोई उसे धोखा ना दे सके। पता चले कि बेचने वाले के पास उतने प्लाट ही ना हो, फाइलें से निकाल के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो कि जी प्लाट है प्लाट है प्लाट है, बाद में कहानी खुले कि जहाँ प्लाट ही नहीं है। और ऐसा हो चुका है, बड़े बड़े ब्लंडर इस एतबार से हो चुके हैं। ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जी प्लाट है, वाकईतन मौजूद है, ठीक है। तो प्लाट एक ऐसी चीज है जिसे फिक्ही इस्तिलाह में गैर मनकुला शे कहते हैं। तो गैर मनकुला जो चीज होती है उस पर फुकाहा ने फरमाया कि कब्जा जरूरी नहीं होता। शहर से दूर है तो बंदा उसको जाकर देख आए, एक मरतबा देख आना ही उसका कब्जा है, फाइल भी आपके पास मौजूद है। तो सौदे से ही वो आपकी मिल्कियत में आ गया। अब आपने किस्तों में लिया हो, पेमेंट बाद में करनी हो, वो एक अलग मामला है। जिस तरीके से आप दुकानदार जो है वो होलसेलर से माल लेकर आता है महीने के उधार पर, पैसे अभी दिए नहीं होते, माल सारा बिक चुका होता है। तो चूंकि माल सौदे से मिल्कियत में आ गया, पैसे की जो शेड्यूल है वो एक अलग चीज है। वो एक यूं समझ लें आप कि वो एक ट्रैक 2 है। ट्रैक 1 ये था कि माल पर सौदा हुआ और माल मिल्कियत में आ गया और वो आगे बेचा जा सकता है। तो प्लाट अगर फिजिकल तौर पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं खड़े होकर, हाँ ये प्लाट है, आपने उधार में खरीद लिया और आपने अभी पैसे पूरे नहीं दिए, आप इसको आगे बेच सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जी, अगली कॉल दीजिए। मेरा तो ये है कि अगर मैं कोई काम किसी बंदे से करवाता हूँ और वो काम थोड़े पैसों में होता है लेकिन मैं ज्यादा पैसे दे के बनवाता हूँ, तो फायदा ये होता है कि मुझे सहूलत बात मिल जाती है, होम डिलीवरी मिल जाती है, तो मैं अपनी सहूलत के लिए पैसे ज्यादा दे के तुम्हें कहता हूँ ये मेरा काम करते। तो क्या ऐसे में वो काम करवाना मेरे लिए जायज है? जबकि मैंने जिस बंदे के लिए वो काम करवाना होता है उससे मैंने भी पैसे ज्यादा लिए होते हैं। देखिए इसमें तो हर आदमी सोचता है कि आसानी हो, और आसानी के लिए मुख्तलिफ सर्विसेज जो हैं वो ज्वाइन की जाती हैं। तो एक काम है आप खुद जाके लेंगे या वो आपको पहुंचाएगा, दोनों की कीमतों में तो फर्क आना ही है। तो इसमें कोई शरई तौर पर हर्ज नहीं है। आप ज्यादा मुआवजा दे के काम करवा रहे हैं और काम आपको बेहतर तौर पर पड़ता है, अच्छा पड़ता है, और जिसके लिए आप काम करवा रहे हैं उसके लिए भी कोई धोखे का पहलू नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपके रेट वैसे तय हो चुके हैं कि भाई मैं आपको इतने का काम करवा कर दूंगा या इतने की चीज दूंगा आपको। तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। अगली कॉल दीजिए। कारोबार के लिए कुछ पैसे चाहिए, अगर हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं तो अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज ले लेते हैं, जैसे कि एसी है, मार्केट में वो 70,000 का है, वो अपना मुनाफा पार मार्कअप लगा के तकरीबन 80-82 का अगर वो बन जाता है, अगर हम उस मद में उनसे पैसे ले लेते हैं, वो सूद में आएगा या कारोबार में आएगा? लिखाई के अंदर पैसे नहीं लिखे जाएंगे, वो चीज का नाम लिखा जाएगा, उसके मुताबिक हमने वो किस्तों में देने हैं। तो ये क्या ऐसा कर सकते हैं? सूद आएगा, ये कारोबार में होगा? मेहरबानी करें ये बता दें। देखिए ये मामला तो खालिसतन सूद है, क्योंकि आपने जो गुड्स हैं, जो अशिया हैं, जो चीजें हैं, वो तो खरीदी नहीं है, ना आपका मकसूद है। आपने तो उससे पैसे लिए हैं, मिसाल के तौर पर 70,000 रुपये ले लिए और 85,000 रुपये आप लौटाएंगे उसे। तो पैसे आपने लिए हैं, वो कर्ज है आपके ऊपर, जो लौटाएंगे जायद लौटाएंगे, और ये सूदी मामला है। तो ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। यही काम उस आदमी के साथ दुरुस्त तरीके से किया जा सकता है। वो इस तरह किया जा सकता है कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत आए, वहां पूछें कि जी फिजिकल तौर पर तो कारोबार में नहीं कर रहा, मुझे कोई ऐसा हीला बताएं कि जिससे मैं इन्वेस्टर से पैसे ले सकूं और उसको नफा दे सकूं। तो आप किसी भी शाख में जाएंगे तो आपको तरीकाकार बताया जाएगा। हमारे पास बाकायदा पर्चा मौजूद है, आसान जबान में समझाया हुआ है, इस अंदाज में करें, इस अंदाज में करें, इस अंदाज में करें। तो एक आसानी के साथ जो है वो जायज तरीके से इस मामले को हल किया जा सकता है। असल में इल्म जो है उसका यही फायदा होता है, तो आप बड़ी आसानी से हराम चीज से बच सकते हैं। इल्म ना होने की वजह से बंदा हराम चीज में पड़ जाता है। अगली कॉल दीजिए। साहब सवाल ये है जी कि मैं बेसिकली एलपीजी का बिजनेस करता हूँ,
LPG गैस जो है ना, तो उस सिलसिले में ये पूछना कि जो कस्टमर से जो वापस खाली सिलेंडर आते हैं उनमें से बाज़ औक़ात गैस होती है, सपोज उसमें 1 किलो गैस है, 1.5 किलो गैस है, आधा किलो गैस है, तो वो हम जो है ना वो बेचते हैं, उसको प्लांटों को बेचते हैं, उसी के अंदर वो शामिल करके वो 11 किलो 800 ग्राम यानी फिल करके बेचते हैं। तो अब मेरी ये गुजारिश है कि सपोज अगर मैं वही सिलेंडर जो है खुद से रीफिल करूं, ठीक है जी, तो उसमें उसी को अगर शामिल करके करूं तो कोई गुनाह तो नहीं, या खुद अलग से मैं 11.8 के जी पूरा करके सिलेंडर फिल करके बेचूं तो फिर जायज है। तो यहाँ जो सूरत है वो रीसेलिंग की है जी। तो रीसेलिंग में होना तो ये चाहिए कि जो सिलेंडर लेकर आया है उसे बता दिया जाए कभी इसमें केस भी है। वो कहता है ठीक है, मेरे किस काम का ये जी। होता ये है कि जब वो सुई गैस आ रही हो तो ये सिलेंडर इस्तेमाल ही नहीं होते जी। घरों के अंदर किसी ने रखा होगा या किसी ऐसे इलाके में वो रहता होगा जहाँ सुई गैस नहीं आती होगी तो इससे काम चलाता होगा। अब तो वो गैस भी उसके काम की नहीं है, लेकिन उसको बता देना चाहिए भाई इसमें गैस भी मौजूद है, आप चाहो तो खाली करके ले आओ, वरना ये गैस समेत मैं आपको इतने का आपसे मैं खरीद रहा हूँ। जब आप बताकर खरीद लेंगे कि भाई गैस भी आपने खरीदी और ये सिलेंडर भी आपने खरीदा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा और मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा मेरोज भाई, सिलेंडर का वजन जी, ये भी एक टॉपिक है जी। और हमारे नाज़रीन को मैं बताता चलूं कि हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। अगले हफ्ते आप अहकाम तिजारत जो है थोड़ा सा हटकर देखेंगे और वो अगले हफ्ते जो सीरीज होगी वो बिलिंग के मुतालिक होगी, इनवाइस बिल। भाई ये भी कोई मौजू है आपके जहन में आ रहा होगा, बड़ा अहम मौजू है। यानी आप माल खरीदते हैं, आप कोई चीज खरीदते हैं, आप कोई ऑर्डर देते हैं तो मुख्तलिफ मौके पर बिल बनते हैं। अब इन बिलों को लेकर क्या इश्यूज हैं, क्या मैटर्स हैं, हमारे पास तो 3 जो है ना वो सिलसिलों की तैयारी थी, लेकिन हमने सोचा कि बहुत लंबा हो जाएगा, 2 ही प्रोग्राम करते हैं। तो 2 प्रोग्राम अल्लाह ने चाहा तो अगले हफ्ते से आप देख सकेंगे, बिलों के हवाले से, इनवाइसिंग के हवाले से उसके क्या मसाइल हैं। और उसके बाद फिर एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है, वजन। जाहिर बात है जो चीजें खरीदी जाती हैं उसमें वजन एक बहुत बड़ा पैमाना है चीज की शनाख्त के लिए कि भाई कितना है कितना नहीं है, क्वांटिटी के लिए। इसके अलावा भी पैमाने हैं, कहीं जो है ना वो माप है, कहीं नाप है, कहीं कांटा है, तरह तरह के तराजू, तरह तरह की चीजें, और बड़ा तफसीली होमवर्क किया है हमारी टीम ने। अगली कॉल शामिल सिलसिला करते हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर तारी है। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है, मेरी दुकान है पेंट हार्डवेयर की। कस्टमर चूना लेने के लिए आते हैं, कस्टमर कहते हैं चूने का जो बोरा है उसका वजन कितना है, तो चूने का वजन कभी 18 किलो, कभी 19 किलो, कभी 20 किलो निकल आता है। तो हम कस्टमर को कहते हैं वजन 20 किलो है बोरे का, अगर वजन 19 किलो होगा तो रोजी हराम तो नहीं हो जाएगी? रहनुमाई फरमा दीजिए। भाई देखें, इतनी बड़ी दुकान आपने खोली होगी, लाखों रुपए का माल रखा होगा, तो 1000-1200 रुपया कांटा रख लें, ठीक है, कांटा रख लें और उसको तोल करके बेच दें। और अपना असूल ये बना लें कि 20 किलो को आप तकसीम कर लें किलो पर, कि भाई उसको कहेंगे फी किलो आपको इतना माल मिलेगा। 20 किलो के अगर 10 रुपए भी रखते हैं तो 20 किलो कितने बने? 200 रुपए। अब बिल फर्ज वो 18 किलो होगा, तो आपने 20 रुपए कम ले लिए उससे कि भाई जब मैंने ये फार्मूला दिया है कि 10 रुपए किलो माल है, ये 18 किलो है, तो आप 20 रुपए कम दे दें। जब आप इस निज़ाम को अपना लेंगे तो आप भी क्लियर, कस्टमर भी क्लियर। उसका ये राइट है कि माल पूरा ले, या उसे पता हो कि माल कितने का मिल रहा है, कितनी क्वांटिटी है इसकी, और आपकी भी जिम्मेदारी है कि जितना माल है आप उतना ही बताएं। अब इस तरह की चीजों में कमी बेशी होती रहती है, उसका यही हल है कि आप कांटा रख लें, कांटा करके उसको दें। दूसरा हल ये है कि उसको ये कह दिया जाए कि भाई देखें ये पैकिंग में ऊंच नीच होती रहती है, ये पैकेट आपके सामने है, उठा के देख लो कितना वजन है और लाट के हिसाब से ले जाओ। ये भी मुमकिन है, इस तरह भी किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ना तो वजन करके दें
اور یہ کہہ کر دیں گے 20 کلو ہی ہے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ کم بھی ہوتا رہتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر اس صورت میں جیسے انہوں نے کہا نا چونے وغیرہ کا کام کا، تو اصل میں پینٹ ہارڈ ویئر کی دکان میں چونا سب سے شاید سستی چیزوں میں شمار ہوتا ہو جی. اور یہ مسئلہ یہ رکھنا بھی ہے کیونکہ کسٹمر ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے تو رکھنا ہے. تو اب یہ اس کی یوں ویلیو نہیں ہوتی کہ اس سے کمانا ہے یا یوں کرنا ہے، بس یہ ہے کہ کسٹمر ڈیمانڈ ہے تو ہمارے سے کسٹمر ہزاروں لاکھوں روپے کا سامان لے رہا ہے تو یہ بھی ہم اویلیبل کر دیتے ہیں. اس طرح کی چیزوں میں سب بورا وغیرہ یا جو بھی پیکنگ ہوتی ہے اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی 20 کلو کا بورا ہے تو تقریباً اس میں 20 کلو آ جاتا ہے. اب اگر 20 کلو نہیں بھی ہوتا تو دکاندار سوچتا ہے 1-2 کلو سے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا ایسے ہی جب ہمارے یہاں لوکل انوائرمنٹ میں اگر آپ دیکھیں شہروں میں تو وہ دھنیا پودینہ جو ہے وہ گٹھی کی صورت میں ایک بنڈل کی صورت میں چھوٹا سا ملتا ہے. تو اس میں بھی یوں ہوتا ہے کہ کوئی ہلکا ہے کوئی بھاری ہے تو عموماً دیکھا یہ گیا کہ لوگ چھانٹ کے لے رہے ہوتے ہیں، تھوڑی اچھی سی لینے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ وزن والی لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کنفرم نہیں ہوتا. وہ دیکھیں لاٹ کے حساب سے مل رہا ہے نا جی. ڈیری لگی ہوئی ڈیری کے حساب سے مل رہا ہے. جی. وہ جو ایک جو منڈی ہے وہ بھی ایک ڈیری ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پتا ہے کہ میں ڈیری کے حساب سے لے رہا ہوں، اس کا وزن نہیں ہوتا. تو یا تو یہ وزن کو مائنس کر دیں کہ بھئی جو بھی آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے، یہ اتنے کا دیں گے ہم. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. سوال یہ کہ جیسے اب مکتبہ ہے میرا نا، تو تقسیم رسائل کا ایک سلسلہ ہوتا ہے ہمارا نا، تو مختلف میں اپنی رقم سے بھی تقسیم رسائل کرتا ہوں. بعض اوقات کوئی بندہ مجھے پیسے دیتا ہے، یہ 11ویں فیس کے پیسے ہیں، تو ویسے تو اوورآل 11ویں لوگ کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرتے ہیں نا، تو کیا میں ان پیسوں کے رسائل تقسیم کر سکتا ہوں؟ یہ مسئلہ پوچھنا تھا. پیسے کس چیز کے دیتے ہیں؟ تو تقسیم رسائل کے 11ویں کے نام پہ دیتے ہیں؟ نہیں، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. جی. 11ویں کے نام پر دیتے ہیں، اس رقم کو تقسیم رسائل میں نہیں لگا سکتے. ٹھیک. 11ویں کے نام پر ہمارے ہاں ایک رائج طریقہ یہ ہے کہ محفل ہوتی ہیں، ذکر اللہ ہوتا ہے، اس کی نیاز کی جاتی ہے. تو نیاز کی کئی طرح کی قسمیں ہوتی ہیں، تو وہ نیاز کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں. عرف ہمارے ہاں یہ ہے. خاص اگر کسی نے کہا ہے کہ بھی یہ 11ویں کی سال ثواب کے لیے رسائل تقسیم کر دیں، یہ اگر سرات کی ہے اس نے تو آپ رسائل تقسیم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا اور انشاءاللہ آئندہ اتوار کو جیسے کہ اعلان کیا گیا آپ خصوصی سلسلہ دیکھیں گے جو کہ ہمارا انوائس کے حوالے سے اور بلنگ کے حوالے سے ہوگا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ ہمارے فوکس میں نہیں آ رہی ہوتی، تو ہمیں ان کی اہمیت ہی نہیں پتہ ہوتی. لیکن جب کبھی کسی بھی طریقے سے وہ ہمارے فوکس میں آ جاتی ہیں، ہمارے علم میں آ جاتی ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اچھا یہ اتنی چھوٹی سی چیز تھی لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ تھی. بلنگ اور انوائسنگ جو ہے اہمیت اتنی زیادہ تھی یا میں اس میں غلطی کر رہا تھا؟ جی ہم میں غلطی کر رہا تھا. دونوں صورتیں غلطی ہیں تو اصلاح ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بینیفٹ ہو جو اس چیز سے وابستہ ہو لیکن آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بینیفٹ بھی مجھے حاصل ہو سکتا تھا. تو پروگرام دیکھتے رہیے احکام تجارت، انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی دیکھیے گا، مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے ہمیں، برکت دے حفاظت، کونین میں نفع ہو عطا ایسی تجارت.